مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت. آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришуда ва раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар кишвар манзур мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддин Муҳаммад Юсуф. Инак оғоз мекунем ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо. аз оғози ҳафтаи сипаришуда раванди густариши ҳамкорӣ бо созмону ташкилот ва таҳкими равобит бо кишварҳои хориҷа дар мулоқотҳои судманду ҳадафноки сатҳи олӣ баррасӣ шуданд. ёдрас мешавем ки рӯзи 5 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Кипр, кишвари раисикунанда дар шӯрои Иттиҳоди Аврупо Константинос Комбас мулоқот доштанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо ҷумҳурии Кипр ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. мо ба ҳамкории судманди дарозмуддат бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем, иброз доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимнан алоқамандии Тоҷикистон ба тавсеяи робитаҳои дуҷониба бо Кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду ҷониб иброз гардид. ҳамчунин таъкид карда шуд ки Тоҷикистон тасмим гирифтааст созишномаи тавсияёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавсия ёбад. аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахши Тоҷикистону Кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ бахусус Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид. масоили ҳамкорӣ ҷиҳати таҳкими амну субот дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари таҳкими пояҳои сиёсати фарҳангӣ ва бедории маънавӣ дар ҷомеа ба масъалаи худшиносии миллии наврасону ҷавонон ва сокинони мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. қобили зикр аст ки худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, таҳкими маърифат ва ҷаҳонбинии илмӣ муҳимтарин василаи ахлоқӣ дар рушди давлати ҳуқуқбунёд, истиқлоли давлатӣ ва таъмини суботи сиёсӣ ва сулҳу ваҳдат дар кишвар аст. шарҳи бештар дар гузориши Фатҳиддини Замон. خودشناسی، خودآگاهی و بخصوص بیداری ملی وسیله اساسی به معنویت رسیدن انسان و جامعه محسوب می‌گردد. انسان اندیشمند در روند استوار کردن انسانیت و معرفت خود گشته و برگشته چنین خلاصه برآورده است که مقصد اساسی بازجست‌های معنوی خودشناسی است. به گفته روشنفکران فلسفه اجتماعی، خودشناسی اولین شرط خردمندی و انسانی هر یک شخص در جهان است. جامعه به خویشتن‌شناسی شخص اساس یافته است. بیداری و خودشناسی شخص به چه درجه عمیق رفته باشد، سویه خویشتن‌شناسی جمعیت به همان درجه بلند خواهد بود. در روند شکلگیری، تشکلیابی و کمالات هر ملت و دولت حادثه های معین رخ می‌دهند که برای پایداری و بقای دولتداری ملی مساعدت می‌کنند. یکی از چنین عامل‌های تقدیرساز ملی رسیدن به استقلال دولتی میباشد که بلندترین مقام را در روند دولت سازی ملی در بر میگیرد. برای مستحکم کردن پایه‌های استقلال ملی و بنیاد دولت ملی و احیا گردانیدن فرهنگ ملی
توجیکان و معرفی گردانیدن این در تمدن بشری، یعنی پیشوای معظم ملت از همون منبر اول یعنی آغاز کرده خود رو بحری احیا گردانیدن این ارزش های ملی یعنی بخشیدن. چگونه؟ یعنی که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مستحکم کردن پایه های استقلال و به دست آوردن استقرار صلح، یعنی در خود یک محوری بزرگ دولتداری را پیش کردن که این استراتژی خودی پیشوای معظم ملت توانستند که در مد اول یعنی که صلح و وحدت را به دست بیارن، امنیت ملت را تامین کنند و در بالا برداشتن احساسات ملی و بالا برداشتن معنویات ملت دایره خودشناسی و خودآگاهی ملی تمام ملت تاجیک را که به نسل‌های آینده هم تلقین می‌گردد این را یعنی که پایبرجا نگاه داشتند. برای ملت سربلند تاجیک و عموماً تاجیکستانیان استقلال سیاسی که بزرگترین دستاورد می باشد در فراورد عصر 20 نصیب آن گردید. استقلال دولتی ما توانست در ذهنیت جامعه تاجیکستان خاصتا نسل جوان بیداری ملی را تقویت بخشیده، شرایط مساعد را برای درک شناخت تمامیت ارضی، خودشناسی و خودآگاهی و احترام به ارزش‌های ملی و انسانی را تشکل دهد. مفهوم استقلال به معنای مستقلی، صاحب اختیاری، آزادی و کامل حقوقی کشور در اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود تفسیر گردیده است که استقلال، آزادی، وحدت ملی و ثبات سیاسی تاجیکستان در زمینه خودشناسی و خودآگاهی ملی به میان آمده است. در نهاد ملت ما عامل‌های بنیادی احیای تدریجی استقلال دولتی همیشه وجود داشت که اصالت و هویت استوار و عملاً شکست ناپذیر تاریخی سنت‌های بیش از 3000 ساله دولتداری، ارزش‌های بزرگ و سازنده اجتماعی، فرهنگ و معنویات غنی و غیره در اصل شاخصتون‌های حیات فعال و تاریخی ملت ما بودند. آرمان استقلال فرزندان مبارز، وطن دوست و دانشمند ملت را همواره به نگاه داشتن هویت ملی، تلقین و تحکیم آیین دولتداری، تأمین پیوند ناگسستنی نسل‌ها و نهایتاً حفظ استقلال وطن و پایداری تمدن اجدادی راهنمایی کرده در دوره‌های مشکل زندگی و تاریخ با آنها نیرو و توان بخشیده است. خودشناسی، خودآگاهی و حفظ و نگاه داشتن هویت ملی مهمترین وسیله در راه حفظ و نگاه داشتن استقلال و آزادی وطن محسوب می‌گردد. متحدی و سرجمی که پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خود اشاره کرده بودند که تا آن زمانی که متحد هستیم این برای ما یک نیروی بزرگی وطن دوستی است، دولت محوری است که با این متحدی ما میتوانیم که در دل خو خطرهایی که برای ما یعنی که وارد می شود ما سپر گردیم. البته که نسل نورسی ما میتواند که در زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت متحد باشد و بهر حفظ و امنیت ملت تاجیک، دولت تاجیکستان یعنی که سپری با اعتماد وطن گردد. باید قید نمود که با دست آوردن استقلال دولتی صحیفه های نوین و درخشان را در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملت تاجیک باز نموده چراغ هدایت فرد و درخشان تاجیکستان گردید. اینچنین استقلال دولتی در نزد این ملت فرهنگ آفر مسئولیت بسا بزرگ و در عین زمان پرشرف را به مانند حمایه ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی، طلبات بنیاد جامعه دموکراتی و دنیوی و حقوق بنیاد را گذاشته بگزند به نسل آینده انتقال این رسالت تاریخی را تقاضا نمود. اطمینان کامل داریم که مردم شریف و زحمت طلب تاجیک و تاجیکستانی با شکرانه دولت آزاد و صاحب استقلال تحت رهبری و سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تمامی مسئله های حل طلب جامعه را با عزم و اراده قوی و کار و فعالیت برطرف نموده برای رشد اقتصادیات، شکوفایی علم و فرهنگ، تأمین ثبات و امنیت، تحکیم قانونیت و استقلال دولتی کوشش می نمایند. واقعا هم امروزه دستاوردهای ملی و مهنی تاجیکستان
در سمت فرهنگ خودشناسی، خودآگاهی و بیداری معنوی مهمترین دستاوردهای خلق شریف تاجیکستان در دوران 35 سالی صاحب استقلالی مملکت به شمار می رود. تجربه دولتداری خلقهای عالم ثابت می نماید که هستی هر دولت جامعه و رشد آزادانی هر یک فرد آن محض به حس ملی وطن دوستی، کفالت مهمترین بقای ملت دولت وابستگی مستقیم دارد. هرچند خودشناسی ملی از گذشتگانمان با ما میراث مانده باشد هم، بعد صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان مرحله نوی خودشناسی ملی آغاز گردید و در اینجاست که خودشناسی ملی مهمترین وسیله در راه تحکیم پایه‌های استقلال دولتی، ثبات سیاسی و وحدت ملی به شمار می رود. در زمینه هدف‌های سازنده در کشور، تطبیق نقشه‌های رشدی محل دورا به دورا بهر آبادی شهر و دهات با نتیجه‌های نظررس بهاگذاری می‌گردد. مثلا در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت این روند مرحله نو کسب نموده. با جلب سرمایه و اقدام‌های نیک صاحبکاران انشاءات تعیینات گوناگون ساخته می‌شوند. بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نقشه‌های رشدی محل تهیه و مورد عمل قرار گرفتند که بنیاد، تعمیر و نوسازی انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون را در ولایت سوخت وسعت داد. روند بنیادکاری و سازندگی در ولایت سوخت در گزارشی همکارمون محمود احمدزاده. با به دست آمدن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تمام عزم و تلاش، تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف‌های استراتژیکی حکومت تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته به هر یک ساکن مملکت روانه شد و این زمینه بهر رشد با مرام اقتصادیات و اجتماعیات همه شهر و ناحیه‌های مملکت را فراهم آورد. فضای صلح و ثبات، سرجمی و همدلی و از تشبس‌های نیک بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان، ساکنان و صاحبکاران ولایت سوخت نیز الهام گرفته در تدبیرهای سازندگی آبادی محل زیست اقدام‌های شایسته را عملی می‌نمایند. در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت دوام سالهای 2022 تا 2026 در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد، تعمیر و نوسازی 12000 انشاءات به نقشه گرفته شده در مدت 4 سال نقشه پیش بینی شده پوره اجرا و تا این دوره سال روان 1691 انشاءات علاوگی بنیاد، تعمیر و تجدید کرده شدند. برای در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرایش دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح ولایت برای ساختمان و از نوسازی 12000 انشاءات ها به نقشه گرفته شده بودند که این سپارش سری وقتی به حالت 1 ینوری سال 2026 با پورگی در سطح ولایت 12000 انشاءات ها ساخته و به استفاده داده شدند. از روی امکانیت هایی که امروز در ولایت سوخت هست، در سطح شهر و ناحیه های ولایت تصمیم گرفتند که باز علاوه ساختمان و از نوسازی 3000 انشاءات های ساختمانی جشنی را تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده دهند. به حالت 1 ایون سال 2026 در 18 شهر و ناحیه ها 13691 انشاءات ها ساخته از نوسازی کرده و استفاده داده شدند که این نسبت نقشه اوله و علاوه 114.1% را تشکیل داده ایستاده است. در این ردیف در ولایت از جانب اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نزدیک 100 انشاءات کلان و لایحه‌ای از حساب بودجه دولتی ساخته شدند. در مرکز ولایت بنیاد و به استفاده دادن بنای علاوگی مرکز سرطان شناسی از تدبیرهای مهم بهداشت سلامتی اهالی فراهم آوردن شرایط کاری به طبیبان به حساب می رود. مرکز اندوکرینولوژی برای طبابت بیماری دیابت قند، اینچنین بنای علاوگی در نزد بیمارخانه شهری رقم 1 و با ساختمان بنای علاوگی بیمارخانه بچگانه از تدبیرهای مهم و سری وقتی به حساب می روند.
این 4 مؤسسه نوی طبابتی با تجهیزات معاصر طبی تامین بوده برای نزدیک 1000 کت بستری امکانات فراهم است. در شهر خوجند بنیاد شدن مجمع ورزشی سوخت ارینا در کوچه سردریا امکانات بهتر و موافق برای مشق و تمرین جوانان، نورسان و ورزش و تربیت جسمانی را فراهم آورد. و حالا نورسان و جوانان از روی نمودهای زیاد ورزش بهره آب و تاب بدن و آمادگی به مسابقه‌های جمهوری بین المللی آمادگی می‌گیرند. در هر یک شهر و ناحیه ولایت دوردست‌ترین دهات چنین روند بنیادکاری‌ها وسیع به راه مانده شده است. مثلا تو این دوره 598 کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی، اینچنین گذاشتن خطهای نوی تکنولوژی و استفاده دادن که در همه اینها هم برای تأسیس جایهای نوی کاری و اینچنین در این کارخانه‌هایی که به استفاده داده شده اند و خطهای نوی تکنولوژی گذاشته شده است، اکثریت اینها آن محصولات‌هایی را که استحصال می‌کنند که آنها همچون محصولات‌های وارد و وصل کننده و برای تامینات طلبات خواجگی خلق روانه کرده شده است. اینچنین 1912 انشاءات‌هایی که به ساحه‌های خوراکی عمومی سودا وابستگی دارد ساخته به استفاده داده شدند که هم برای تأسیس دادن جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی مساعدت می نماید. یکی از کارهای مهم دیگری که اجرا کرده شد این از نوسازی و تعمیر راه‌ها برای بارکشانی و هم مسافرکشانی در سطح ولایت تامین گردید. این زیاده از 2349 نقطه راه‌ها را در بر می‌گیرد. اینچنین در این دوره 192 کوپروک‌های خرد و کلان در سطح ولایت ساخته به استفاده داده شدند. تاکید باید نمود که در ساختمان تعمیر و تجدید انشاءات برتری بیشتر به ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی، بیمارخانه و مرکزهای سلامتی، کارخانه‌های صنعتی، انشاءات فرهنگ، ورزش، بهترسازی حالت راه‌ها، تشکیل موضع‌های سیاحی استراحتی به سیاحان، مهمانخانه‌ها و دیگر سمت‌ها که در محل طلبات به آن زیاد است، روانه شده است. مثلا 1061 انشاءات که در این دوره در ساحه معارف بنیاد و تعمیر و تجدید شدند مربوط به بناهای نوی تعلیمی، کودکستان‌ها و همچنین انشاءات یاری رسان چون کتابخانه، تالار ورزش و غیره بوده بهره مطابق شدن شرایط تعلیم به زمان معاصر و بهترسازی صفت آموزش اساس گذاشتند. همین گونه هر بناهای ساخته شده یا تعمیر و تجدید گردیده در ساحه فرهنگ، سیاحی، خدمت رسانی، منفرش و آبادی راه‌ها، بناهای بلندآشیانه استقامتی هم به حسن محل زیبایی میبخشند و همزمان باعث باز هم رشد و آباد گردیدن محل، بهتر شدن سطح زندگی اهالی زمینه میگذارند. اگر به 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، در این دوره سال تا سال مرحله به مرحله رشد و نمو و آباد گردیدنی تا دوردستترین دهه‌های کشور عزیزمان به نظر می‌رسد. این پیش از همه دوره به دوره گشاده گردیدنی راه‌هایی که به طلبات‌های سطح بین‌المللی جوابگوی است. آباد و زیبا و وسیع گردیدن شهرهای دلارای تاجیکستان، احیای عنعنه‌های ملی در این دوره و به جهانیان معرفی نمودن عرف و عادت و عنعنه‌های ملی که با آن نام و تاریخ خلق تاجیک در جهان معلوم و مشهور است، محض در دوره 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به میان آمد. و این روز مرحله آن رسیده است که همین میوه‌های صاحب استقلالی و دستاوردهای دوره صاحب استقلالی را ما برای حفظ آن کوشش بخرجیم و برای حفظ آب و خاک دیار عزیزمان، برای حفظ دستاوردهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان نسل نوریز خود را در همین روحیه تعلیم و تربیت داده برای به آیندگان گذاشتن یک ملک آباد و زیبا کوشش بخرج دهیم. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های رشد محل تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت باز اقدام گرفته شده است که 3000 انشاءات نو بنیاد تعمیر و تجدید کرده در عموم به 15000 انشاءات رسانند. در دوام 4 ماه از 3000 انشاءات پیش بینی شده در 1691 تای آن کارها انجام یافتند. امروز ساکنان ولایت سوخت از آن افتخار و فرح دارند که خلق تاجیک در این دوره به راه روشن برای تحکیم پایه‌های استقلالیت ملی امکانات پیدا کرده و تلاش می‌نماید تا به نسل آینده کشور و فرزندان دولت واقعاً رشد کرده و در عرصه جهانی شناخته را وامیگذارد تا نسل بعدی نیز بهره حفظ استقلالیت ملی سهمگذاری نمایند.
امروزها ساکنان مهنتدوست شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد با پشتیبانی از سیاست سازنده و آبادگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای بنیادکاری آبادانی را وسعت بخشیدند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی تاجیکستان. در روند تطبیق هدفهای رشد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بخش کشاورزی نیز با پیشرفت بهاگذاری می شود. اینک با مقصد غنیگردانی ثبات استعمالی اهالی در بدخشان امکانات طبیعی ثمراناک استفاده گردیده زراعت‌های گوناگون کشت می شوند. مثلا دوام 3 سال اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با کشت لوبیا توجه مخصوص روانه شده. سال جاری مساحت کشت در همه شکل‌های خواجگیداری میدان 90 گکتار را فرا گرفت. گزارش مویره تویر در این خصوص. جهت رسیدن به یکی از هدفهای کلیدی مملکت تامین امنیت اوزوقواری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای وسیع نمودن میدان کشت لوبیا و دیگر زراعت‌های لوبیاگی تدبیرهای ضروری عملی گردیده ایستادند. پرورش این زراعت به دهقانان امکانیت می‌دهد که حاصل علاوگی به دست آورده سطح درآمد خود را بلند بردارند. خصوصا در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی لوبیا می‌تواند همچون یکی از منبع‌های مهم محصولات کشاورزی خدمت نماید. همه فایده‌های آن را به نظر گرفته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصمیم گرفته است سالهای اخیر کشت لوبیا را به راه گذارد. فعلا در قلمرو ولایت در میدان 90 گکتار کشت لوبیا گذرانده شده است که در همه شکل‌های خواجگیداری نشونمای خوب دارد. چند سالهای اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به سوی رستنی پروری یعنی دقت جدی روانه کرده شده است. یعنی زیاد شدن کشت کارتوشک، کشت سبزیجات و کشت غله‌دانگی را ما در نظر داریم. و در برابر همه این سمت‌ها در حالت وزرا در مسئله کشت غله‌دانگی دقت جدی یعنی به سوی کشت لوبیا روانه کرده شده است و اساساً در سمت کشت لوبیا در ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه ونج پیشرفت است و مسئله کشت لوبیا زیاد در نوع ونج گذرانده می شود. کشت لوبیا برای رشد ساحه کشاورزی بهتر نمودن حاصلخیزی خاک، تامین اهالی با محصولات غذایی و بلندبر داشتن درآمد خواجگی‌های دهقانی اهمیت کلان دارد. از این رو وسیع نمودن میدان‌های کشت لوبیا و استفاده تکنولوژی‌های معاصر پرورش آن می‌تواند بر رشد استوار ساحه کشاورزی مساعدت نماید. اساساً صاحبکاران لوبیا رو برای استحصال اسیب زیادتر خریداری میکنند و وقتی که در نوع ونج لوبیا به زمین و کش نشان الکی از زمین از طول زمین الکی لوبیا خریداران خود رو یافته ایستاده است و به همین سبب در ولایت مختار کوهستان بدخشان کشت لوبیا زیادتر برای مانده می شود. کشت لوبیا در ناحیه ونج در میدان 85 گکتار زمین براه مانده شده است. کشت این زراعت اساساً از فصل بهار آغاز یافته. پیش از کشت دهقانان زمین را شدگار نموده آن را نرم و برای تخم پاشی آماده می سازند. همزمان به زمین نوری‌های ارگانیکی وارد کرده می شود تا که سبزش زراعت خوب گردد. در ناحیه نوای گوناگون لوبیا کشت کرده می شوند. برتری اساسی این زراعت در آن است که آن هم برای استفاده خانوادگی و هم برای فروش در بازار منفعت آور می باشد. لوبیا یکی از زراعت‌های سرغذا و درآمدناک و برای ذخیره با مهلت زیاد آور می باشد. باعث ذکر است که سالهای اخیر طلبات بازار به این محصولات سرغذا افزوده، ارزش آن در بازار بالا رفته ایستاده است. دهقانان از حساب فروش محصولات لوبیایی فایده بیشتر به دست آورده، همه ساله به کشت و کار و توجه بیشتر ظاهر می نمایند. بیشتر دهقانان و کشت نمودن لوبیا از آن جمله نوی لسک دقت بیشتر روانه می نمایند. خواجگیداران ناحیه روشان نیز امسال در میدان 1 گکتار و 70 سوتق زمین کشت لوبیا را به راه ماندند. این منطقه برای پرورش همه زراعت‌های کشاورزی موافق و کلای می باشد. از روی اطلاع بخش کشاورزی ناحیه روشان پارسال در میدان هلاهیده همچون تجربه لوبیا را کشت نموده نتیجه دلخواه را به دست آوردند. امسال مساحت میدان کشت را زیاد نموده در آینده آن را بسیارتر به کشت فرا میگیرند. باید گفت که این زمان در ناحیه شغنان در مساحت 8 سوتق زمین نزد گرمخانه نسل پنجم برای کشت لوبیا جدا کرده شده است که عین حال در مرحله نشونما قرار دارد. به اطلاع متخصصان ساحه کشاورزی گرچند تجربه کشت لوبیا بار نخست راه اندازی می شود، اما در مدت نچندان طولانی زحمت کشاورزان نتیجه نظر است به بار آورده است. تجربه ما در همین زمین ما همین سال
تجربه سال اول گذرانده هستیم کشت لوبیا ما نیت داریم حاصل خوب گرفتن از همین زمین و در آینده ما توصیه بود بتیم به دهقانان و کشت لوبیا زیادتر مشغول شوند و بازارهای شهر خاروق را با محصولات تروزه و خودی تامین نمایند. дар баробари ин иловатан дар заминҳои корами ин минтақа аз 3 гектар замин 1 гектар дар зери кишти лӯбиё нахуд ва мош қарор дорад. дар ин қита соли дуюм аст ки бо талоши кишоварзони ноҳия лӯбиё киш карда шуда марҳила ба марҳила натиҷаҳои беҳтар ба даст оварда мешаванд. инчунин дар ноҳияи рошқала дар майдони 90 сотиқ лӯбиё киш гардида бо тасмими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҳамкории раёсати кишоварзии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ният аст соли оянда кишти ин нави зироатро зиёдтар намоянд. хоҷагидорони деҳқонии ноҳияи Ишкошим низ кӯшиш намуданд ин намуди зироатро тақвият бахшида имсол дар майдони 10 сотиқ замин ҳамчун таҷриба кишти лӯбиёро барҳамонданд. озмоишгоҳи генетика ва селексияи растанои институти биологии Помир аввалин шуда кишти лӯбиёгиро баромондааст ки имсол дар соли 2026 дар масоҳати зиёда аз 10 сотиқ кишти лӯбиёгиро баромондаем. мутахассисони соҳа пай омӯзиши хусусиятҳои фенологӣ, морфологӣ ва натиҷаҳои истеҳсолии маҳсулнокиро муайян мекунем. дар сурати хуб шудани натиҷаҳои истеҳсолӣ мо ба хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди вилоят тавсеяи илмӣ пешниҳод менамоем. дар Бадахшон деҳқонон аксар вақт лӯбиёро дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ парвариш мекунанд. ин зироат на танҳо барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти серғизо балки ҳамчун манбаи даромади иловагӣ низ хизмат мекунад. бо назардошти кам будани заминҳои корам дар минтақаҳои кӯҳии Бадахшон истифодаи самараноки ҳар қитъаи замин аҳамияти калон дорад. кишту парвариши лӯбиё дар иқлими Бадахшон имконпазир ва судманд буда барои беҳтар намудани ҳосилхезии хок, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти серғизо ва рушди соҳаи кишоварзии минтақа аҳамияти калон дорад. риояи қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби навъҳои ба иқлими кӯҳӣ мутобиқ имконият медиҳад ки аз ин зироат ҳосили хуб ба даст оварда шавад. боғдорӣ дар кишвар рӯ ба рушд аст. ҳоло баҳри таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва содироти меваҳои хушсифати кишвар ба хориҷи мамлакат бо истифода аз ниҳоли дарахтони сермаҳсул боғҳои нав бунёд гардида маҳсулоти он ҷамъоварӣ ва банду басти хушсифат карда мешаванд. Гулчеҳраи Саттор оид ба таҷрибаи боғдорӣ ва самараи он гузориш медиҳад. бо мақсади афзун намудани меваҳои шаҳдбори ватанӣ олимону мутахассисони институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон талош менамоянд ки навъу намунаҳои беҳтарини ниҳоли дарахтони мевадиҳандаро ки минтақабоб гардонида шудаанд пешниҳоди боғдорон намоянд, зеро дар дохил ва хориҷи кишвар талабот ба меваҳои аз лиҳози экологӣ тозаи истеҳсоли ватанӣ хеле зиёд аст. ҷиҳати пайвастагии илм дар истеҳсолот шӯъбаҳои институт бо як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои тухмипарварӣ, шартномаҳои ҳамкории муштарак доранд. барои таъмин намудани ин сабади истеъмолӣ ё гирифтани ҳосилнокии баланд моро зарур аст ки пайвасти илм дар истеҳсолотро зиёд намоем, чунки имрӯз пешравии соҳа аз илм вобаста аст. хусусан илми соҳаи кишоварзиро низ ба инобат гирем, чунки бунёди боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ бо истифода аз такпайвандҳои миёна қадпаст ва монанди инҳо мо метавонем боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бунёд намоем. ягона воситаи гирифтани ҳосили фаровону босифат ва ба талаботи бозори ҷаҳонии рақобатпазир ин гузаштан ба роҳҳои инноватсионӣ мебошад ки айни замон дар ҷумҳурӣ мувофиқи маълумоти оморӣ майдони боғҳои интенсивӣ ба 2000 гектар расонида шудааст ки дар натиҷаи риояи агротехникаи дурусти парвариш аз ин гуна боғҳои муосир хоҷагидорон дар соли 5-ум ва 6-ум 30-35 тона, дар соли 8-ум бошад 50-60 тона меваи хушсифат ба даст меоранд. вақте ки боғ интенсив ё ки суперинтенсивӣ мешавад, мо бояд ҳатман сар карда аз хок яъне мин қидае ки боғ бунёд карда мешавад, мо бояд мунтазам боғро ҳар сол нуриҳои органикӣ ва маъданӣ низ илова кунем. тибқи талаботое ки дар боғдорӣ қабул карда шудааст, метавонед дар 1 гектар аз 30 то 40 тонна дар муддати 3 сол як маротиба нуриҳои органикӣ ворид карда шавад. ҳамин кори мо агар риоя кунем, метавонем ки дар боғҳои интенсив ё ки суперинтенсив ҳосилнокӣ баланд, ҳатто дар мамлакатҳои тараққӣ карда аз 60 то 100 тоннара то 100 тонна, яъне 1000 центнер аз 1 гектар ба даст оварда мешавад. лекин мо ҳаминро бояд ҳадди ақал то
40 тонро бояд ки мо кӯшиш кунем ки ба даст оварда тавонем. мувофиқи маълумоти оморӣ имрӯз майдони боғу тогзор дар ҷумҳурӣ ба зиёда аз 209 000 гектар мерасад ки хоҷагидорон аз 1 гектар боғи анъанавӣ ба ҳисоби миёна 6 тонна ҳосил мегиранд. дар қитъаҳои таҷрибавии институти боғдорию сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон 64 навъи маҳаллии себ, 16 навъи нок ва 90 навъи маҳаллии чормағз нигоҳубин ва парвариш меёбад ки доир ба хусусиятҳои биологӣ ва дар истеҳсолот мутобиқ шудани онҳо олимон тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд. дар ин қитъаҳои таҷрибавӣ барои афзоиши навъҳои тухмакдору донакдор ҳамчунин аз ҷониби олимон такпайвандҳои қадпаст ва аз тухмӣ сабзонида шуда ки дар раванди тағйирёбии иқлим устувориашон ба гармию сардӣ баланд аст барои хоҷагидорон пешниҳод карда мешавад. тавассути ин кор мо метавонем ҳосилнокии дарахтони мевадаҳандаро хеле зиёд ва агар бинем агар 100% гирем аз 100% 80-85% лака содиротӣ мешавад. ҳосилнокӣ баланд мешавад. ҳосилнокӣ чӣ тавр баланд мешавад? яъне ки ба таври интенсивӣ гузарондани корҳои агротехникӣ. аз ҳама муҳим обёрии қатрагӣ. обёрии қатрагӣ метавонад маҳсулнокии худи ҳамон боғҳои ҷавони интенсивӣ ки мо бунёд мекунем хеле баланд барод. агар мо намин корҳоро иҷро карда тавонем он гоҳ ҳосилнокиро аз 500 то 600 центнер яъне 50-60 тонна аз ҳар гектар ҳосил ҷамъоварӣ кунем. мувофиқи барномаи давлатии боғу токпарварӣ ва ситруспарварӣ барои солҳои 2025 ва 2029 боғдорони ҷумҳуриро мебояд бо истифода аз ҳама имконияту захираҳои ҷойдошта дар заминҳои лалмӣ бештар бунёди боғҳоро бо роҳи обмонии қатрагӣ ба роҳ монда дар баробари фаровонии бозорҳои истеъмолӣ пеши роҳи воридоту зиёд намудани содироти меваҳои хуштаъми ин диёри офтобиро пайдо намоянд. ҳосилнокӣ гӯем ки ҳамин 180-200 центнер ҳамин қадар. акнун вақти он расидааст ки мо ҳосилнокиро баланд бардорем ва ба ин васила бояд як роҳҳои ҷустуҷӯ намоем ки чӣ тавр маҳсулнокии худи дарахтони мевадиҳанда ва истифодаи самараноки замин чӣ тавр бояд бошад. аз ин рӯ навъҳои ҳозир истифода кардан мумкин аст ки дар тагрешҳои қадпаст ки тавассути он мо метавонем дар 1 гектар то 2000 ниҳол ҷойгир кунем ва агар ба ҳисоби миёна 40 килограммӣ бошад то ҳосилнокии мо хеле баланд мешавад. ҳам самаранокӣ истифода бари замин ҳам самаранок истифода бурдани об хеле ба маврид мешавад. агар соли гузашта боғдорони мамлакат истеҳсоли меваю ангурро ба 1 миллиону 300 000 тонна расонида бошанд, бо истифода аз захираҳои табиӣ ва харҷи ками об дар ояндаҳои наздик метавонанд истеҳсоли меваро ба зиёда аз 2.5 миллион тонна расонанд. дар ин ҷода олимон дастовардҳои илмии худро бояд дар истеҳсолот ҷорӣ намуда аз интихоби ниҳол то шинонидану таъмини сабзиш, ғизодиҳӣ ва дигар чорабиниҳои агротехникаи парвариш пайваста дар паҳлӯи деҳқон бошанд. дар боғҳои шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои кишвар оғоз гардид. баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои фарҳангиву иқтисодии минтақаҳои гуногуни кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. дар дораи чорабиниҳои фарҳангии ҷумҳуриявӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатии Алишери Навоӣ рӯзи фарҳанги шаҳри ваҳдат баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аҳли фарҳангу ҳунар, сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуда бо дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳри ваҳдат аз наздик шинос шуданд. дар даромадгоҳи боғ намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастранҷи ҳунармандони шаҳр ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, маҳсули коргоҳи истеҳсолӣ ва намунаҳои беҳтарину ҳунарҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд.
дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии азизамон баргузор гашта истодааст ки бахшида ба 35-солагии ин ҷашни бузурги миллии тоҷикон мебошад ва дар радифи тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии азизамон сокинони шаҳри ваҳдат бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносию хештаншиносӣ дар яке аз боғҳои зеботарини пойтахти азизамон боғи фарҳангии фароғатии низомиддин алишери навоӣ рӯзҳои фарҳангии хешро баргузор гардонида истодааст. меҳмонон ҳамчунон бо намунаҳои чакандозӣ, гулдӯзӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои анъанавии мардуми шаҳри ваҳдат шинос гарда ба маҳорати ҳунармандони шаҳр баҳои баланд доданд. таъкид гардид ки баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои фарҳангиву иқтисодии минтақаҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. ин гуна чорабиниҳо ҳамзамон ба таҳкими ваҳдати миллӣ, густариши робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ мусоидат менамояд. дар доираи нақша чорабиниҳои ҷашнгирии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат ба нақша гирифтааст ки дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи алишер навоии шаҳри душанбе маҳсулотҳои кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва дастовардҳои соҳаи ҷавонону варзиши шаҳри ваҳдатро ба маърази тамошои мардум гузоштааст. мақсад аз баргузор намудани чунин пешкаш намудани ярмаркаҳои фурӯш ва маҳсулотҳои кишоварзиву хӯрокҳои миллӣ ва инчунин ба намоиш гузоштани дастовардҳои соҳаи ҷавонону варзиш аз он аст ки мо ба ин васила метавонем ки фарҳанги бою рангини миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем ва воқеан ҳам тарғибу ташвиқ имрӯз як ҳадафи мақсаду асосии худашро нишон дода истодааст ва бо ҳамин нишон додани ҳунарҳои мардумиву намоиши фарҳанги либосҳои миллӣ мо метавонем ки дар дили ҷавондухтарону ҷавонписарон тарғибу ташвиқи либосҳои миллиро боз ҳам баландтар гардонем. дар анҷоми чорабинии ҳунармандони шаҳри ваҳдат барномаи фарҳангии консертӣ манзури иштирокчиён намуданд. сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои мардумӣ ва рақсҳои миллӣ ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшида таби ҳозиринро болида гардониданд. дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи фарҳангӣ ва фароғатии ирам дар шаҳри душанбе бо иштироки намояндагони шаҳри конибодом чорабинии фарҳангӣ, намоиши дастовардҳо ва маҳсули фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинии муаррифии дастовардҳои шаҳри конибодом дар даврони соҳибистиқлолӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳр ба меҳмонон ва сокинони пойтахт буд. дар доираи чорабинӣ гӯшаҳои махсуси намоишгоҳ ташкил гардида дар онҳо ҳунарҳои мардумӣ ва дигар намунаҳои ҳунарҳои қадимаи тоҷикон ба намоиш гузошта шуданд. маҳсули дасти ҳунармандони шаҳр таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуда аз рушду ҳифзи ҳунарҳои миллӣ дарак медод. ҳамчунин дар намоишгоҳ дастовардҳои варзишгарони шаҳр, медалу ифтихорномаҳои ба даст оварда, инчунин натиҷаҳои иштироки хонандагон ва ҷавонон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили озмунҳои илмӣ, фарҳангӣ ва иҷодӣ муаррифӣ гардиданд. ин дастовардҳо аз сатҳи баланди дониш, малака ва истеъдоди ҷавонони шаҳри конибодом шаҳодат медоданд. шукри соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз мекунем ки имрӯз ба шарофати 35 соли соҳибистиқлолӣ бо роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалираҳмон имрӯз дар тоҷикистон фазову тантанаи истиқлол танинандоз аст. ҳар як сокини тоҷикистонӣ ифтихор аз он дорад ки дар замони соҳибистиқлол
و در زمان آسایشته تاجیکستان بهشتاسا عمر به سر برده و از فضا و نکهت استقلال کام شیرین میکند. امروز در باغ ایرمی پایتخت ما ساکنان شهر کانیبادام نمایش فروش محصولات کشاورزی، پیشنهاد هنرهای مردمی و دستاوردهای شهر کانیبادام را به نمایش گذاشته ایم که با ساکنان پایتخت را برنامه رنگین هنرمندان شهر کانیبادام والد خاطر خواهد کرد. در برابر این محصولات کارخانه‌های صنعتی شهر کانیبادام و دستاوردهای سوی 3 ساله نیز به نمایش گذاشته شدند. نمونه‌های محصولات 3 سال شده از رشد با سرعت سوی صنعت و تأسیس جایهای نوی کاری در شهر گواهی می‌دادند. قسم دیگر نمایشگاه به طعم‌های ملی بخشیده شده بود. کدبان‌های شهر بهترین نوع‌های خوراک‌های ملی، شیرینی‌ها و محصولات عنعنوی تاجیکی را پیشنهاد نمودند که مورد توجه مهمانان قرار گرفتند. در شهر دوشنبه پایتخت عزیزی کشورمان روزهای فرهنگی شهر کانیبادام برگزار شده ایستاده است که بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است و البته همه این تشبس‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است که امروز ما به چنین دستاوردها نائل گردیدیم و دستاوردهای دوران استقلال چی در ساحه معارف چی در ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، کشاورزی خیلی در سطح بلند هستند. در این 35 سال استقلالیت ما به نتیجه های نظررس نائل گردیدیم. چورابینی مذکور بار دیگر نشان داد که ساکنان شهر کانیبادام با مهنت صادقانه و حس بلندی وطندوستی و مسئولیت شناسی در رشد و پیشرفت کشور سهمی ارزنده گذاشته دستاوردهای خود را در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با افتخار معرفی می‌نمایند. ҳадафи шиносоӣ аз фарҳангу санъат ва ҳунару дастовардҳои мардуми ноҳияи ҷайҳон садҳо сокини пойтахтро воруди боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ намуд. ҳунарҳои гулдӯзӣ, нақшу нигораҳои мунаққаш, атлас, адрас, чакан, маҳсулоти аз чӯбу оҳан сохта шуда, таомҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои дастӣ ки аз таваҷҷӯҳи бонувон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ бозгӯ мекард, макони баргузории чорабиниро зиннати афзун бахшед. بعد از توجه زیاد محترم جناب عالی پرزیدنت کشورمان به هنرهای مردمی، زنان و بانوان ناحیه جیهون نیز به این هنرها بیشتر توجه نمودند و چگونه که شما میبینید امروز روی میز ما همه هنرهای مردمی بانوان و زنان ناحیه جیهون میباشد. این هنرها برای هر کس جالب دقت بود. نمایش دهها نامگوی محصولات کشاورزی، استفاده خوب زمین و تدبیرها در مسیر سهم گذاشتن به تطبیق امنیت عضوقواری در ناحیه جیهون را ثابت می‌نمود. طبق معلومات در ناحیه 17635 گکتار زمین کرامی آبی است که استفاده خوبی آن کشاورزان را همساله به گرفتن حاصل نمونوی دستیاب می‌کند. ناحیه جیهون از لحاظ کشت و گرفتن حاصل خوب از محصولات پیاز، سبزی، فلزی و میوه‌های سیتروسی یکی از ناحیه‌های نمونوی در ولایت ختلان است. فراوانی حاصل از این نوع محصولات باعث آن شده است که پس از تامین بازارهای داخلی صادرات نیز به راه مانده می شود. به حالت امروز شماره جوانان 69940 نفر را تشکیل نموده حصه آنها در پیشبرد مهمترین بخش‌های دولتداری نظررس مشاهده می شود. بیشتر از 145 انشاءات ورزشی ناحیه از جانب این نیروی آینده‌ساز خوب استفاده شده با اشتراک نمونوی در مسابقه‌های سطحی بلند وطن محبوب تاجیکستان را شایسته معرفی می‌کنند. خزینه ورزشی ناحیه جیهون را امروز ده‌ها مدال و جایزه‌ها زینت می‌دهند که میان آنها 3 مدال طلا از رشته زیودو بوده از مسابقه‌های سطحی بین‌المللی وارد کرده شدند. اهل فرهنگ ناحیه با اجرای سرود و ترانه‌های دلاشوب فضای این گوشه پایتخت را باز هم ادانه کردند. бинандагони гиромӣ, чунин буд муҳтавои гузоришҳои барномаи иттилоотии таҳлилии тоҷикистон. дар ҳафтаи нав ба шумо комёбиҳо орзумандем. бо телевизиони тоҷикистон бошед.